કોંગ્રેસનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન અને સીડબ્લ્યુસીની બેઠક મળશે। ગુજરાતમાં 64 વર્ષ બાદ આ બેઠક મળી રહી છે અને અધિવેશનના પગલે 18 કમિટીઓનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે। ગુજરાત કોંગ્રેસ યજમાન તરીકે અધિવેશનની કામગીરી કરશે। આગામી 8 અને 9 એપ્રિલે આ બેઠક મળશે। આગામી 8 એપ્રિલના રોજ સરદાર પટેલ સ્મારક ખાતે સીડબ્લ્યુસી અને આગામી 9 એપ્રિલના રોજ રિવરફ્રન્ટ પર અધિવેશન। સમગ્ર દેશમાંથી અંદાજિત 3000 આગેવાનો હાજરી આપશે। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित दिग्गज नेताओं राज्यना सीएम और पूर्व सीएम सहित धारासभ्य और सांसद सभ्य पण हाजर रहेशे। तो 2027 ना टार्गेट साथे गुजरात में अधिवेशन थई रह्युं छे। राहुल गांधी के प्रियंका गांधी संभाळशे गुजरातनी धरा और गुजरात कांग्रेसना कंगाळ प्रदर्शन बाद केंद्रीय नेतृत्व नाराज जोवा मळी रह्युं छे। वर्तमान कांग्रेसनी कार्यपद्धतिथी राहुल गांधी नाराज जोवा मळी रह्या छे। बीजी तरफ अधिवेशनमां कांग्रेसना आगामी कार्यक्रमना ठरावो पण जाहेर करवामां आवशे। गुजरातमां एआईसीसी નું ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीનું अधिवेशन गुजरात खाते मळी रह्युं छे। आपणा सौना माटे खूब सारी बाबत छे। 8 तारीखे 8 एप्रिले रात्रे सांस्कृतिक कार्यक्रमનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 9 તારીખે ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીનું અધિવેશન મળશે। સમગ્ર દેશમાંથી લગભગ 2000 જેટલા ડેલિગેટ્સ આવશે। વડોદરા ડભોઈ એસટી ડેપો બહાર જાહેરમાં છૂટા હાથની મારામારી કરવામાં આવી છે। બે ઇકો ચાલકો વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જાયું હતું। પેસેન્જર ભરવાની લાઈનમાં ઇકો ચાલકો અડીંગો જમાવી બેસતા હોય છે। ડેપો પોલીસ ચોકીથી 10 કદમ दूर ઇકો ચાલકો વચ્ચે બબાલ થઈ હતી। જાહેરમાં મારામારીના વીડિયો સામે આવ્યા હતા। ડભોઈ પોલીસ તંત્રની મહેરબાનીથી ઇકો ચાલક બેફામ બન્યા છે। નાગરિકોની ફરિયાદ બાદ બંને ઇકો ચાલકની અટકાયત કરવામાં આવી છે। एक तरफ असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाववा पोलीसे कमर कसी दीधी है, तो बीजी बाजु हजू पण अमुक ત્રાસવાદીઓ सुधरता नहीं। थरादना मोरथल गामना युवान पर छरी वडे हिचकारो हुमलो करवामां आव्यो। अशोक ठाकोर नामना युवान पर छरी वडे उपराछापरी 3 घा मारता इजाग्रस्त थयो छे। तेने होस्पिटलमां खसेडवामां आव्यो छे। गाड़ी अने बाइकने साइड आपवा मुद्दे हुमलो थयानी चर्चा थई रही छे। आ युवक लवाणा गामना मेळामांथी परत आवी रह्यो हतो। ते दरमियान आ घटना बनी। तो हाल तो समग्र मामले पोलीसे निवेदन नोंधी आगळनी तपास हाथ धरी छे। साबरकांठामां વધુ એક માર મારતો વીડિયો વાયરલ થયો છે। ચોરી કરીને ભાગતા વીજપોલ સાથે બાંધી માર માર્યો। તો પોલો ગ્રાઉન્ડ વિસ્તારમાં માર માર્યાની ઘટના બની છે। માર માર્યાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે। વીડિયોમાં લોકોએ લાકડીઓ અને ચપ્પલ વડે શખ્સને ઢોર માર માર્યો હતો। લોકોએ કાયદો હાથમાં લેતા અનેક સવાલ ઉઠ્યા છે। सुरेन्द्रनगर में केमिकल चोरी पर्दाफाश थयो छे। गांधीनगर एसएमसीए केमिकल चोरी झड़पी पाड़ी छे। राजकोट अमदावाद हाईवे पर होटल में दरोड़ा पाडवामां आव्या। 30,000 थी वधु केमिकल सहित 74 लाख थी वधुनो मुद्दामाल जप्त करवामां आव्यो। केमिकल चोरी में 7 सामे गुनो नोंधायो। एक सकंजामां छे। तो एसएमसीनी टीम द्वारा रेड करता स्थानिक पोलीसनी कामगीरी सामे अनेक सवालों उठ्या छे। वाघोडियामां जीआरडी जवान मित्रों साथे दारूनी महफिल मारता नजरे पड्या छे અને 5 देवला गामे पेट्रोलिंग पर निकळेला पीआई महफिल पर रेड करवा पहोंच्या। तो बाइक पर पोलीसनो दंडो जोई चौंकी उठ्या हता। महफिल मारता जीआरडी जवान ने अन्य 5 मित्रों सहित झड़पी लई कार्यवाही करवामां आवी। जीआरडी जवान धनराज सिंह चौहान ज्यां फरज बजावे छे ते ज पोलीस स्टेशनना लॉकअपमां फीट करवामां आव्यो। हाल जरोद पोलीस मथके फरज बजावता जीआरडी जवान सहित कुल 7 सामे फरियाद नोंधाई छे। तो दारू आपनार आसोज गामना बुटलेगर विजय राठोड उर्फे चायनाने वोंटेड जाहेर करवामां आव्यो छे। विदेशी शराब सहित कुल 4,06,000 नो मुद्दामाल जप्त करवामां आव्यो छे। સુરતના ખટોદરા વિસ્તારનો બનાવ સામે આવ્યો છે। 25 વર્ષીય પરણિતાએ આપઘાત કર્યો હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે। મૃતકના પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે હત્યા કરવામાં આવી છે। પોલીસે મૃતદેહનો કબજો લઈને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। તો
જે મહિલા છે તેના દ્વારા આપઘાત કરવાનો મામલો સામે આવ્યો છે। બીજી તરફ પરિવારજનો દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે આ મહિલાની હત્યા કરી દેવામાં આવી છે। 25 વર્ષીય પરિણીતા કે જેના દ્વારા આપઘાત કરવામાં આવ્યો છે તો હત્યા કરાઈ હોવાની આશંકા પરિવારજનો દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। પોલીસ દ્વારા આ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। સંવાદદાતા કીર્તેશ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। કીર્તેશ, મહિલા દ્વારા આપઘાતનો મામલો પરિવારને બીજી તરફ શંકા જઈ રહી છે, શું અપડેટ તેને લઈને? 25 વર્ષીય પરિણીતાએ આપઘાત કરી લીધા હોવાની વિગત તેના પિયર પક્ષને મળતા જ પિયર પક્ષ તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યું હતું અને જે પ્રકારે આ પ્રેમ લગ્ન હતા જેને લઈને પરિવારનો પહેલેથી જ વિરોધ હતો અને યુવતીના મોતને લઈને હવે પરિવાર દ્વારા તેના પતિ ઉપર આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે। જોકે હાલ આ મહિલાનું પીએમ ચાલી રહ્યું છે। પીએમ રિપોર્ટ બાદ જ ખ્યાલ આવશે કે તેને હત્યા છે કે આત્મહત્યા, પણ પરિવારે જે રીતે આક્ષેપ કર્યા છે તેને લઈને ખડોદરા પોલીસ દ્વારા આ મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। જી કીર્તેશ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર। તો સુરતના ખટોદરા વિસ્તારની આ ઘટના કે જ્યાં મહિલા દ્વારા આપઘાત કરવામાં આવ્યો છે। બીજી તરફ પરિવારજનો જે છે તેમને શંકા જઈ રહી છે, તેમના દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે આપઘાત નથી પરંતુ મહિલાની હત્યા કરવામાં આવી છે। બોરિયાવી નગરપાલિકાના કારોબારી ચેરમેનના પત્નીના આપઘાત મામલે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે। મોડેલ રિદ્ધિ સુથારે લાંભવેલ પાસેની કેનાલમાં પડતું મૂકી આપઘાત કરી લેતા પરિવારમાં શોક છવાયો છે। તો બીજી તરફ વડતાલ પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ આદરી છે। મૃતક રિદ્ધિના મોબાઈલના કોલ ડિટેલ્સની તપાસ થઈ રહી છે, સાથે સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરેલા પોસ્ટ પરની કોમેન્ટ્સની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। આ મામલે પોલીસે પિતા અને પતિની સામાન્ય પૂછપરછ કરી છે। જો કે ધાર્મિક વિધિ બાદ પરિવારની ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવશે। સમાચારોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। સમાચારમાં સૌથી પહેલા વાત કરીશું આકરો ઉનાળો। તો જે પ્રકારથી ગરમી વધી રહી છે, 3 દિવસ હીટવેવનો સામનો કરવો પડી શકે છે। ગરમી છે તે ખૂબ જ વધી રહી છે। રાજ્યમાં 3 દિવસ અંગ દઝાડતી ગરમી છે। કેટલાક શહેરમાં 41 ડિગ્રી પાર જઈ શકે છે તાપમાન। તો મહત્વનું છે કે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં રહેજો સાવધાન। દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ગરમ પવનો ફૂંકાશે। રાજ્યના 13 શહેરમાં 37 ડિગ્રીથી વધુ તાપમાન છે। રાજ્યમાં 12 શહેરનું તાપમાન 22 ડિગ્રીની નીચે। રાજ્યના સૌથી વધુ રાજકોટમાં 40.1 ડિગ્રી તાપમાન। તો ગુજરાતમાં 25 માર્ચ સુધી હજુ પણ મોટાભાગના શહેરમાં તાપમાનનો પારો વધશે। તો મહત્વનું છે કે ગરમી સતત વધી રહી છે। રાજ્યમાં 3 દિવસ અંગ દઝાડતી ગરમી જોવા મળશે। તો આગાહી કરવામાં આવી છે, હજુ પણ ગરમી વધવાની છે। દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ગરમ પવન ફૂંકાશે। કેટલાક શહેરમાં 41 ડિગ્રીને પાર પણ તાપમાન જઈ શકે છે। 3 દિવસ હીટવેવનો સામનો કરવા માટે રહેજો તૈયાર।